नमस्कार बंधुगण। सर्वप्रथमे आपण मानकु मोर इंग्राजी नववर्ष 2025 उपलक्षे हार्दिक शुभेच्छा एवं शुभ कामना। तेबे बंधु माने आजिर एही कार्यक्रमटी कन्या राशि व्यक्तिविशेष मानक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे, बहुत ही खास अटे। तेबे आजिर एही कार्यक्रम रे आमे माने जानिबा कन्या राशि व्यक्तिविशेष मानकर जीवन आसिबाकु थिबा इंग्राजी नववर्ष 2025 जानुआरी मासटी किपरि रहिबो से विषय रे संपूर्ण भाव में आलोचना करिबा। तेबे बंधु माने जदि आपण मानकर कन्या राशि होइथाय तेबे भिडियोटी को शेष पर्यंत निश्चिंत देखंतु एवं भिडियोटी को गोटे लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब कर दियंतु। आपण जदि सच्चा हृदय रे ईश्वर को भक्ति करुथांती विश्वास करुथांती तेबे भक्ति एवं श्रद्धार सहित कमेंट बॉक्स रे जय माँ लक्ष्मी जय जगन्नाथ अवश्य लिखि दियंतु एवं भिडियोटी को स्किप न करी शेष पर्यंत निश्चिंत देखंतु। एही नूतन वर्षर प्रथम मासरे आपणक जीवन रे केउ सबु परिवर्तन मान हेबो। आजिर ए भिडियो रे आमे माने जानिबा कन्या राशि मासिक राशिफल उपरे आलोचना करिबा। कन्या राशि व्यक्तिविशेष मानकर स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रेम संपर्क, वैवाहिक जीवन, भाग्य, क्यारियर एवं व्यापार वाणिज्यर स्थिति किपरि रहिबो एही आसिबाकु थिबा इंग्राजी नववर्ष 2025 जानुआरी मासटी किपरि रहिबो से विषय रे विस्तार भाव में आलोचना करिबा। नवग्रहंकर स्थिति मध्य देखिबा। नवग्रह केउ प्रकारर फल प्रदान करिबारे सक्षम हेबे एवं अशुभत्व प्रदान करुथुवा ग्रह मानकर किछि विशेष प्रतिकार भिडियोर शेष रे आमे आलोचना करिबा। तेबे बंधु माने आसंतु आरंभ करिबा आजिर ही कार्यक्रम को जहाँकि जन्म राशि एवं चंद्र राशि उपरे संपूर्ण आधारित अटे। राशि चक्रर 12 गोटी राशि मध्यरु षष्ठ राशि होची कन्या राशि एवं आपणक राशिर राशियाधिपति होचंदी बुध देव जे कि आपणकर तृतीय भाव में विराजमान अछंती। केतु आपणकर प्रथम भाव में विराजमान अछंती। सूर्य आपणकर चतुर्थ भाव में विराजमान अछंती। शुक्र एवं शनि आपणकर षष्ठ भाव में विराजमान अछंती। राहु आपणकर सप्तम भाव में विराजमान अछंती। देवगुरु बृहस्पति आपणकर नवम स्थान रे विराजमान अछंती। मंगल आपणकर एकादश भाव में विराजमान अछंती। तेबे बंधु माने सर्वप्रथमे आसंतु जानि नेबा आपणकर स्वास्थ्य किपरि रहिबो ए आसिबाकु थिबा इंग्राजी नववर्ष 2025 जानुआरी मासटी। तेबे बंधु माने कुंडलीर प्रथम भावटी होइथाय आपणकर स्वास्थ्यर भाव, आपणक इम्यूनिटी सिस्टम रो भाव। आपणकर प्रथम भावर अधिपति होचंदी बुध देव जे कि आपणकर तृतीय भाव में विराजमान अछंती। बुध आपणकर चतुर्थ भाव को चलन करिवे 24 जानुआरी को। जे पर्यंत बुध आपणकर तृतीय भाव में विराजमान अछंती तेबे कुंडली रे तृतीय भाव को एते भल बोली विचार करा जाई न थाए एवं बुध एठारे तृतीय स्थान रे बहुत दुर्बल अवस्था रे अछंती जहा फल कि आपणक भितर थकापण अनुभव हेबो। एलर्जी, इन्फेक्शन ए भली समस्या मान एवं स्किन रिलेटेड किछि समस्या मान देखिबाकु पाई मिलिबो। एहा सहित गला एवं मुख संबंधित किछि समस्या रे मध्य आपण सम्मुखीन होई पारंती। तेबे एही समय रे आपण टिके सतर्क रहिबार अछि, टिके विशेष ध्यान रखिबार अछि। 24 जानुआरी पर्यंत आपण को आपणक स्वास्थ्य प्रति टिके विशेष ध्यान रखिबार अछि। जदि आपण केउआडे यात्रा करूछंती त विशेष रूप रे आपणकर स्किन रो केयर नेबार अछि। बुध आपणकर दुर्बल स्थिति रे अछंती अर्थ आपणकर इम्यूनिटी सिस्टम मध्य डाउन हो जाय थाए। एहा द्वारा आपण को ठंडा, काश, ज्वर हेबा भली समस्या मान देखिबाकू पाइबे। एबे आसंतु जानि नेबा आपणकर शिक्षा क्षेत्र किपरि रहिबो ए जानुआरी 2025 रे। विद्यार्थी मानक पई किपरि रहिबो ए जानुआरी 2025 टी। तेबे बंधु माने कुंडलीर पंचम भावटी होइथाय आपणकर शिक्षार भाव एवं आपणकर पंचम भावर अधिपति होचंदी शनि जे कि आपणकर षष्ठ भाव में निजर स्व राशि रे विराजमान अछंती एवं से सेठारे रही विपरीत राजयोगर निर्माण करुछंती। तो जेहेतु शनि एठारे बहुत मजबूत स्थिति रे अछंती, बहुत भल स्थिति रे अछंती, तो विपरीत राजयोगर निर्माण करुछंती। तो यार प्रभाव रे ए मासरे आपणकू आपणकर पाठपढ़ार स्थिति बहुत मजबूत रहिबो। आपणकर जदि कोनोसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम अछि तो से एग्जाम रे आपण निश्चिंत रूप रे कृतकार्य हेबे, बहुत ही भल करिवे। तेबे बंधु माने शनि हेउचंती कर्मर कारक ग्रह
ନ୍ୟାୟଦାତା। ତ ଆପଣ ଯଦି ଠିକ୍ ଭାବରେ ଆପଣ କର୍ମ କରି ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତି, ଆପଣ ଯଦି ପାଠପଢ଼ାରେ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତି, ହାର୍ଡ଼ ଲେବର କରନ୍ତି, ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣ ଯେତିକି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାଠୁ ଅଧିକ ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ଶନିଦେବ ପ୍ରାପ୍ତି କରେଇବେ। ଆପଣଙ୍କର ଏହି ସମୟରେ ପାଠପଢ଼ାରେ ମନ ଲାଗିବ। ତ ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମ୍ ରହିଛି ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ବେଷ୍ଟ ରେଜଲ୍ଟ କରିବେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣ ଯଦି କୌଣସି ହାୟର ଏଜୁକେସନ୍ ପାଇଁ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ମାସଟି ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ତ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର ଏହି ମାସରେ 80ରୁ 90% ଭଲ ରହିଛି। ଆପଣ ପାଠପଢ଼ାକୁ ନେଇ କୌଣସି ଚିନ୍ତା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ତ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ କିପରି ରହିବ ଏଇ ଜାନୁଆରୀ 2025ରେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, କୁଣ୍ଡଳୀର ପଞ୍ଚମ ଭାବଟି ଶିକ୍ଷାର ଭାବ ହେବା ସହିତ କୁଣ୍ଡଳୀର ପଞ୍ଚମ ଭାବଟି ପ୍ରେମ ଜୀବନର ଭାବ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତିର ଭାବ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବର ଅଧିପତି ଶନି ଆପଣଙ୍କର କୁଣ୍ଡଳୀର ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ନିଜର ସ୍ୱରାଶିରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି, ସ୍ୱଗୃହରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ତ ଶନି ଏଠାରେ ମଜବୁତ ସ୍ଥିତିରେ ଥିବା ହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ ତ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ମାତ୍ର ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବର ଅଧିପତି ଯେହେତୁ ଶନି ଅଟନ୍ତି, ତ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଟନରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଟିକେ ଜିଦ୍ଦି ସ୍ୱଭାବ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କର ମନ ଇଚ୍ଛା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିବେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିବାର ଅଛି। ଯଦି ଆପଣ ସେ ସବୁରେ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ ନ କରନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ସମସ୍ୟା ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ, କଳହ ଆଦି ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ତ ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ 70ରୁ 80% ଭଲ ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କୁ 30 ମାର୍ଚ୍ଚ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟିକେ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିବାର ଅଛି, କାରଣ ଶନି ନିଜର ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ 30 ମାର୍ଚ୍ଚକୁ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ 30 ମାର୍ଚ୍ଚ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ନାହିଁ। କେବଳ ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଟନରଙ୍କ ଭିତରେ ଟିକେ କ୍ରୋଧ ଏବଂ ଜିଦ୍ଦି ସ୍ୱଭାବ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଆପଣ ତାକୁ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରି ଚାଲିଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ କିପରି ରହିବ ଏଇ ଜାନୁଆରୀ 2025ରେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, କୁଣ୍ଡଳୀର ସପ୍ତମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନର ଭାବ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ସାଥୀର ଭାବ। ତ ରାହୁ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି, କେତୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି, ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ରାହୁ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବରେ 18 ମେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବେ। ତ ରାହୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବରେ ରହିବେ ସେ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ କିଛି ନା କିଛି ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିବେ, କାରଣ ରାହୁ ହେଉଛନ୍ତି ଛାୟା ଗ୍ରହ, ପାପୀ ଗ୍ରହ। ତ ରାହୁ ଯେହେତୁ ସପ୍ତମ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ କିଛି ନା କିଛି ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରାଇବେ। ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବୈଚାରିକ ମତଭେଦ ସୃଷ୍ଟି କରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କନଫ୍ୟୁଜନ କ୍ରିଏଟ୍ କରାଇବେ। ଛୋଟ ମୋଟ କଥାକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଅଯଥାରେ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହେବ। ତ ଏସବୁ କଥା ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ବିଶେଷ ରୂପରେ ଧ୍ୟାନ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ 18 ମେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଗୁରୁ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଉନ୍ନତି ଦେଖାଦେବ। ତାଙ୍କର ପର୍ସନାଲ ଲାଇଫରେ ହେଉ କିମ୍ବା ପ୍ରଫେସନାଲ ଲାଇଫରେ ହେଉ, ଆପଣ ଲେଡିଜ୍ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଜେଣ୍ଟସ୍ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନସାଥୀଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଉନ୍ନତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ମାତ୍ର ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ପ୍ରତି ଟିକେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ରଖିବାର ଅଛି, ଯେପରି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ନ ହୁଏ, ଆଉ ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ ଏହି ମାସରେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ସବୁଠାରୁ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ, କ୍ୟାରିୟର ଏବଂ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟର ସ୍ଥିତି କିପରି ରହିବ ଏ ଆସିବାକୁ ଥିବା ଜାନୁଆରୀ 2025ରେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, କୁଣ୍ଡଳୀର ନବମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ଭାବ ଏବଂ ଦଶମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରର ଭାବ, ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରର ଭାବ। ତ ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଶୁକ୍ରଦେବ, ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ତ ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବକୁ ଚଳନ କରିବେ 28 ଜାନୁଆରୀକୁ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ ଯଦି କୌଣସି ବଡ଼ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କୌଣସି ଜାଗାରେ ଟଙ୍କା ନିବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ କିଛି ଡିସିସନ୍ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଜମିଜମା ପ୍ରପର୍ଟି ଆଦି କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ ଆପଣ ଯଦି 28 ଜାନୁଆରୀ ପରେ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପୁରା ସାଥ ଦେବ। ତ 28 ଜାନୁଆରୀ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଭାବର ଅଧିପତି ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ସ୍ଥାନରେ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି, ନିଜର ମିତ୍ର ରାଶିରେ ମିତ୍ରଙ୍କ ସହିତ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ 28 ଜାନୁଆରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ।
ଆଉ କିଛି ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନାହିଁ। ମୋଟାମୋଟି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସାଥ ଦେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର କିପରି ରହିବ ଏହି ଜାନୁଆରୀ 2025ରେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଦଶମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରର ଭାବ, ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରର ଭାବ। ତ ବୁଧ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବର ଅଧିପତି, ଯିଏକି ତୃତୀୟ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ତ 24 ଜାନୁଆରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଧ ଆପଣଙ୍କର ତୃତୀୟ ଭାବରେ ହିଁ ବିରାଜମାନ ରହିବେ। ଏହାପରେ ବୁଧ ଆପଣଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ଭାବକୁ ଚଳନ କରିବେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, କ୍ୟାରିୟର ତ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ମାସରେ ଭଲ ରହିଛି। ତ ମାତ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ପରିଶ୍ରମ ଅଧିକ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ତୃତୀୟ ଭାବଟି ଆପଣଙ୍କର ସାହସ ଏବଂ ପରାକ୍ରମର ଭାବ। କାରଣ ଯେତେ ପରିଶ୍ରମ କଲେ ମଧ୍ୟ ବୁଧ ଆପଣଙ୍କର ତୃତୀୟ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି, କାରଣ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟର କାରକ ଗ୍ରହ। ତ କ୍ୟାରିୟର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ମିଳିବା, କାର୍ଯ୍ୟରେ ଗ୍ରୋଥ କରିବା, ସେ ଏସବୁରେ ବାଧାବିଘ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରିବେ। ମାସର ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ବୁଧ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ଭାବକୁ ଚଳନ କରିବେ, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଯେଉଁ ସବୁ ପରିଶ୍ରମ କରିଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ମାନ ସମ୍ମାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ, ପଦ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ସେ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରରେ ଗ୍ରୋଥ ଆସିବ, କାରଣ ବୁଧ ଚତୁର୍ଥ ଭାବକୁ ଚଳନ କଲା ପରେ ତାଙ୍କର ଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟି ତାଙ୍କ ସ୍ୱଗୃହ ଦଶମ ଭାବ ଉପରକୁ ରହିବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ନିକଟରେ କୌଣସି ଚାକିରି ବାକିରି ନାହିଁ, ଆପଣ ଚାକିରି ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହୋଇଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟତା ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାକିରି ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତ 24 ଜାନୁଆରୀ ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାକିରି ମିଳିବାର ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ରହୁଅଛି। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟର ସ୍ଥିତି କିପରି ରହିବ ଏହି ଜାନୁଆରୀ 2025ରେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, କୁଣ୍ଡଳୀର ସପ୍ତମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟର ଭାବ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବର ରାଶ୍ୟାଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି, ଯିଏକି ନବମ ସ୍ଥାନରେ ବହୁତ ଭଲ ସ୍ଥିତିରେ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ ଚାଲାକ ଚତୁରତ ରହିବେ, ମାତ୍ର ଆପଣଙ୍କର ବାଣୀ ଉପରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରହିବ ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବରେ ରାହୁ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବରେ ରାହୁ ଥିବା ହେତୁ ଆପଣ ସର୍ଟକଟ ଉପାୟରେ ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ। ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ ଅନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ବଢ଼ିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଭାରି ପଡ଼ିପାରେ। ତ ଏସବୁଠାରୁ ଆପଣ ଟିକେ ଦୂରେଇ ରହିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ହେବ। ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ ଟିକେ ପଜିଟିଭ ରହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ସତ୍ ମାର୍ଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ବାଣୀ ଉପରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ତରବର ହୋଇ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କିମ୍ବା କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ସପ୍ତମ ଭାବରେ ରାହୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଚାନକ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି କରାଇଥାନ୍ତି, କାରଣ ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ସହିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତ ତରବର ହୋଇ ଆପଣ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ବହୁତ ଭାବିଚିନ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ। ତ ଗୁରୁ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି, ତ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ କାମ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ କୌଣସି ଦୂର ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ତ 20-21 ଜାନୁଆରୀ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାରରେ ଗ୍ରୋଥ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇବେ। ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ ଟଙ୍କା କିଛି ସଞ୍ଚୟ କରିପାରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ବଢ଼ିବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କିଛି ବିଶେଷ ପ୍ରତିକାର ବିଷୟରେ, ଯେଉଁ ପ୍ରତିକାର ଗୁଡ଼ିକ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏହି ମାସରେ ଆସୁଥିବା ଅଶୁଭତ୍ୱ ଗୁଡ଼ିକ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଖଣ୍ଡନ ହୋଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବୁଧଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶୁକ୍ରଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରର ଜପ 108 ଥର କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ, ଏହା ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋର ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା। ଧନ୍ୟବାଦ।